जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करदा सारे भाई खैरियत नाल होणगे। सो अज आए असी पिंड खाई दे विच। अनस गोंदल भाई ने साडे बड़े प्यारे जे भाई ने। बेसिकली वीडियो जिहड़ी है ये साडे ट्रैडिशनल फार्मर वास्ते है, जिहड़े देसी फार्मर ने, देसी तरीके नाल फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो जिहड़ी है ना स्पैशली उन्हां वास्ते वीडियो है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करने वाले हैं चंद एक चीज़ां जिन्हां दे विच इन्हां दे फार्म दे उत्ते तुहानूं इन्हां दे जानवर दिखाने ने ते जानवरां दी ग्रोथ दिखानी है। क्योंकि साडा कुछ फार्मर साडे समझदे ने कि शायद दुध देने वाला जानवर जिहड़ा ने मोटा हो ही नहीं सकता, एक कमज़ोर ही हुंदा है। क्योंकि साडे जिहड़े देसी फार्मर ने उही इसे चीज़ नूं समझदे ने। ते अज असीं गल करांगे इहदे उपर। दूसरा भाई दे कोल ट्रैडिशनल दे हवाले नाल भी फार्म ते जिहड़ी सफाई है वो भी तुहानूं दिखाने हैं, और जानवर किन्ना किन्ना दुध भाई दे कोल करदे पे ने उन्हां दे उत्ते भाई कोलों तफसीलन इनफॉर्मेशन लवांगे। ते प्लस जिहड़ा ना तुहानूं फार्म दे उत्ते इन्हां दे कोल जिहड़ी लेबर है, लेबर माशाअल्लाह किन्नी मेहनती है, इहदे उत्ते भी गल करांगे। वीडियो दा आगाज़ करदे हैं। वीडियो देखने तो पहले चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दे बटन नूं दबा के आल नोटिफिकेशन नूं क्लिक कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानूं मिलदी रहे ते तुसीं वीडियो तो शौक करदे रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी अनस शबीर है, मोहम्मद शबीर गोंदल वल साहब नो जी। ते खाई पिंड है जी, मंडी बहाउद्दीन जिला है। ते साडे को अज विरक साहब आए जी तशरीफ लैके। ते विरक साहब की तशरीफ आवरी दा शुक्रिया जी। जनाब ते बाकी सन ते शौक जी लब्भा विरासत विच। वल साहब नो बेसिकली शौक है जी, ते असी उन्हां दा शौक लैके अगे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह चलते रहांगे। बहुत शुक्रिया विरक साहब, थैंक यू जी। दोस्तों भाई का शौक जड़ा जिस तरह कि मैं तुहाडे नाल वीडियो के स्टार्ट से गल की है कि ट्रैडिशनल फार्मर भी अपने फार्म के उत्ते जानवरों को बेहतरीन माहौल दे सकता है। आगाज़ करते हैं जी वीडियो का। पहली मज दिखाया जी जरा, इहदा अनस भाई तारफ दिओ मज दा थोड़ा जिहा। जी जी नाम नूम भी रखे ने मजी दे? जी जी रखे ने। ए मज जी राणी है जी। ठीक है जी जी। इस मजी साडे कोल ते हुण खांगड़ है, लेकिन ये 17-18 लीटर दुध दिंदी है। ठीक है, घर दी ब्रीड है? जी जी घर दी। सूआ केड़ा है माय दा? जी तकरीबन तीसरा सूआ जी। जी जी माशाल्लाह। जी जी जी। आ जाओ दूसरी माय दा जरा तारफ दे आ जाए। जी जी अगे आ गई जी साडे को एक कबूतरी है जी। ए मज ये भी खांगड़ है जी। इसको भी तकरीबन 15 तो 16 लीटर दी औसत रख दी है। जी जी। सुई कितने टाइम दी है? ये तकरीबन 16 महीने दी सुई है। जी 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 ठीक है। माय अपना कमल एक नाल दिखाओ ना कि माय दा चेहरा भी आए, माय दा पुट्ठा भी आए, माय दी बनावटा हवाने दियां सारियां खूबसूरतियां माय दियां जेड़ियां ने ना वो विच आन एक दफा वीडियो दे। जी माय नंबर 3 आ गई। ए भी माय दा इहदा भी तारफ दिओ जी। जी जी ए मज भी साडे को जनाब 18 तो 19 लीटर दुध दिंदी है जी। हुण ते मज बिल्कुल 1 महीने तक तैयार है, सून वाली है। जी जी। ते बाकी विरक साहब असा शौक कदी नहीं ना कराया जी। हाँ शो बिल्कुल कदी नहीं कराया, लेकिन शौक दा शौक नू शो कराना चाहिए है जी। मेरा मनना है ओदी वजह पता की है? जी जी जी। तुहाडे शौक अल देख के बहुत सारे बंदे तुहाडे अरगे बनन दी कोशिश करनगे जी। बिल्कुल इस करके शौक हमेशा दिखाना चाहिए जी। बिल्कुल शौक तो दौड़ना नहीं चाहिए हर बंदे तिकरे चीज जी। बिल्कुल मज है तकरीबन अंदाजन जेड़ा भाई दा ते महीना एक लेना है। मेरा ख्याल है जेड़ा मैनू समझ आ रही कि मज 20-22 दिन 25 दिन के अंदर अंदर महीना ही लै लो जी जी। बिल्कुल लेकिन मज माशाल्लाह जिस हिसाब की मज की बनावट है ना, मज दसदी है कि मैं बड़े चंगे हवाने दे नाल सुवांगी और बड़े दुध वाली मालक बनांगी। पहले भी सुआ दा चोया तुसी ना? जी जी पहले भी चोया, तीसरा सुआ साडे को सूसी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हवाने की बनावट बनांदी है। जी बिल्कुल। मज नंबर 4 आ गई जी। ये भी दिखाओ जरा एक दफा। ये भी मज जी साडी घर दी है। ये भी मज दी एवरेज ठीक है, दुध चंगा दे लेंदी है। 20-21 किलो दुध दी एवरेज है इसदी भी माशाल्लाह। जी 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 जी। बाकी दुआन भी पता लग रहा है माशाल्लाह। मजी वेखिया भी पता लग जांदा है। इस चीज इस माय दे विच एक खास चीज देखो जी जी। सो एक ते लत्तां दा एंगल बड़ा प्यारा है, माय पैडे तो बजी हुई है। दूसरा माय दे जिस्म दे पशम और माय दी चमक देखो। फार्म दे उत्ते अगर तुसी जानवर दी अच्छी खुराक रखदे हो, फार्म ते जानवर दी अच्छी देखभाल करदे हो, फार्म दे माहौल दा अच्छा ख्याल करदे हो, फिर तुहाडे कोल जेहड़ियां ने ना मज्जी अच्छियां बन सकदियां ने। गब्बन मज है 1.5 साल मिलन तो बाद जेड़ा ना ये हुण तैयारी वाले पासे आई है, तो मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने रहंदे ने जी। जी जी तकरीबन एक महीना 1.5 रहिंदा। बिल्कुल महीना 1.5 जी 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 माशाल्लाह। सारी दी सारी मज साबत है जी। बिल्कुल ए मज दा है जी। इस फार्म दा मेरी समझ आने वाला सब ना प्यारा नगीना ये है। इस मज दे कोल सिंग देखो, ये सिंग
ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਮੱਝ ਦੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੱਝ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੱਝ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਝ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੰਮ ਤਿੱਕਰ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਨਿਆਬ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਦੀਆਂ ਚੁੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖੁੱਡਾ ਬੜਾ ਮੱਝ ਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਮੱਝ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹਾਰ ਹੈ। ਮੱਝੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਮੜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਫੇਰ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੱਝ, ਬੜੀ ਹਾਈਟਡ ਮੱਝ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜਾਇਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਕੱਟੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੱਡਾ ਵਜਾਇਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ। ਮੱਝ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਨਾਵਟਾਂ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਸਾਬਤ। ਥਣ ਦੇਖੋ, ਮੱਝ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਥਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਝ ਕੋ ਪਹਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪੈਰ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀ, ਗਾਮਚੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਪੱਬੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਦੇਖੋ, ਪੈਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਮੱਝ ਕੋਲ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮੱਝੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਢਾਕ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂ ਹੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਕਿੰਨੀ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਲ ਸਾਊ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੱਝੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੱਝ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੂਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਝ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭੁਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੱਠੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੱਝੀ ਕੋਲ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਦਾ ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਬਤ ਚੱਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਮੱਝ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਬੰਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਲਗੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸਮ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਰਤਕੜ। ਲੱਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ਮ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਬੀਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੱਝ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੱਝ ਪਿੱਛੇ ਤਿੱਕਰ। ਪੈਰ ਦੇਖੋ, ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਹੈ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਤੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਰੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਨੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਮੀਣੀ ਵੀ, ਮੀਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੱਝ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਚੁਆਈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਆਈ ਦਾ ਚੁੱਕਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ 10 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗੋਂ ਮੱਝੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਰਸਰੀ। ਦੋਸਤੋ
ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਤਰਫ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਖਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਗੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਮੱਝੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਜੀ। ਜੀ ਹਵਾਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਰਾ, ਥਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਣ ਦਾ ਥਣ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਸ਼ਮ ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਮੱਝ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਥਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਲੱਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੱਝ ਕੋਲ। ਮੱਝ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮੱਝੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਝ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਗੜ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਉਸੀਲ ਸਾਊ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੱਝੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੱਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੱਝ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਡਿੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੱਝ ਤਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਵਜਾਇਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਜਾਇਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਖੜਾ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਾ ਡਰੱਗ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਹੈ ਜੀ? ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 2-3 ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਨੰਬਰ ਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਝਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੇ। ਮੱਝ 2 ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੌਕਸਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਪੱਠੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਤ ਮੂਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੱਚੜ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਮਸਲੇ ਆਣੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਮੂਤਰਾ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100-150 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ DCP ਪਾਊਡਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਟੌਕਸਨ ਬਾਈਂਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਕਸਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਈਨ, ਚਮਕ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।